پاکستان میں عام دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 37 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ خودکش حملہ پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا، اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے۔ نادرہ کاملہ بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے موجود تھا۔ پیمز اسپتال لائے گئے متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ رات دہشت گردوں نے وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، جس میں 3 سپاہی شہید ہوئے۔ کلیئرنس آپریشن جاری۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہیں ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگتے گا۔ دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں ہیں۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ خودکش حملہ لمحہ فکریہ ہے۔ کابل حکمران دہشت گردی روک سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا ایک پیغام ہے۔ پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارو نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں، دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں۔ وطن عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ بھارتی ایما پر سرگرم فتنہ خوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ وانا کیڈٹ کالج میں موجود 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ خارجیوں کو کالج کی مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تمام کیڈٹ محفوظ ہیں۔ حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد موجود تھے۔ 350 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کے لیے انتہائی احتیاط سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی۔ پاک فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ دا که پاکستان آرمی د مصر ډیره قرباني وکړله ماشاءالله مس ټول سټوډنټ محفوظ پاکستان آرمی زندہ باد۔ دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا، کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا۔ ہماری فورسز کی بروقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے۔ ہماری پاک فوج کی بروقت کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا وانا کیڈٹ کالج میں ریسکیو آپریشن۔ کیڈٹس کو بحفاظت باہر نکالنے کے مناظر سامنے آ گئے۔ ریسکیو کیے گئے کیڈٹس نے ویڈیو پیغام میں کہا پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، سب محفوظ ہیں۔ فتنہ خوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must
understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। अमन सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। ज़राए के मुताबिक अफगान मिलिट्री परेड पर भी धमकी आमेज पैगामात में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने, इस्लामाबाद जलाने की बातें की गई। धमाके से पहले अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पोस्ट वाज़ेह सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम बाज नहीं आई। ये तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुला दहशतगर्दी की मुर्तकिब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत ने फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों, सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा ये सब बिहार इलेक्शन से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। ये ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, जाए वक़ुओं पर ना स्प्लिंटर मिला, ना जमीन फटी, ना ही धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। दिल्ली पुलिस ने भी खुदकुश हमले के इम्कानात मुस्तरद किए। सहाफियों ने कहा बीजेपी जब बहरान में आती है, दहशतगर्दी या धमाके का ड्रामा रचाती है, फौरन पाकिस्तान को मौर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है। दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बॉम्ब गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी भारतीय इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। और 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी कल दी जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिछाया गया। इस बिल में सो मोटो का इख्तियार खत्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशा वाराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये एजाज़ वापस लेना किसी पर्दे वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। Very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts. सलामती काउंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। आलमी मौशी मसावात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा शाम 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात है। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मौल्लिम और दानिश्वर से महरूम हो गया।
नवाज शरीफ ने कहा, इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी इरफान सिद्दीकी की वफात से दिली रंज हुआ। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर दिया। आईन में तब्दीलियां इत्तफाक राय से कराई जाती हैं। कल 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? आवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आजम करेगा, ये सरासर गलत है। भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए। आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाब दे हैं। कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आ गया, कानून के सामने सब जवाब दे हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मनी का पीटीआई से सवाल। कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप ना सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दे हैं। पीटीआई के साबिक स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे, बिल को पढ़ा नहीं जाता था। कहा जाता था इस बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। साबिक दौर में पार्लियामान के इस्तेहकाक को गिराया गया।